Hello everyone. Good evening. Welcome to Ujjar Educational Institute. Ami aji 2022 or 23 APSC hodha ketaman Assam GK question loi aisu aru question kita khub interesting question aru ami janibo loga question. Okay, ami last duta bosor question pa ami aji keta question loi aisu hegita question ami aji discuss korim. Now first question. Ki dia hoise match the event of list 1 with their respective year in list 2. Dukhon list dia hoise list 1 aru list 2 thik ase dukhon list dia hoise list 1 aru list 2 aru ei duikhon listor amar ki koribo dise match koribole dise thik ase okay tomaloke suasun yat ki ase titiyo biandabu ase first Assamese magazine Orundoy publish ase establishment of Assam Medical College ase and amendment of IMDT Act 1983 by the Supreme Court ase thik ase ki dise Yandabu Sukti dile thik ase Yandabu Sukti logot ki dise amar first Assamese magazine Orundoy mirota gom palu je Assomor prothom khon magazine ki hoy Orunodoy hoy second dise establishment of Assam Medical College and option D dise amendment of the IMDT Act 1983 by the Supreme Court orthat ki kora hoise option D dia hoise je IMDT Act jikhon 1983 asile ekhon batil ketia kora hoisil aru amar son dia hoise ki ase 1846 1826 2005 and 1947 okay te tumaloke suasun yat kuntu answer correct hobo pare baru yar okay ami jodi sao yar kun gita correct answer correct hobo ami list khon milabo sao Treaty of Yandabu Sukti ketia hoisile 1826 ot thik ase ami jodi sao next ahile amar first Assamese magazine Orundoy publish Orundoy ketia publish hoisile Orundoy publish hoisile 1846 ot thik ase ami salu ek number tu kimanot ase 2 t ase gotike ami so option A aru B duitate 2 a ase hane aru B ami Orundoy gom palu kiman 1846 B to same ase next ahile amar establishment of Assam Medical College ketia establish hoisile 1947 aru amendment of the IMDT Act 1893 by the Supreme Court ende ki hobo eto hobo 2005 etia jodi hoy option ki hobo amar 1 2 milia ase duitate thik ase next ahile C seat ki ase establishment of Assam Medical College ketia hoisile 1947 orthat option C eto milise option B is the correct answer hoine A hoise ki Yandabu Treaty 1826 Assam first Assamese magazine Orundoy 46 Assam Medical College 47 aru D ki ase amar IMDT ain batil kora hoisile 2005 te B is the correct answer yes B is the correct answer let's go to its explanation session Yandabu Treaty ketia hoisile 1826 or 24 February hoisile jikhone ki korisile first Anglo Burmese war end korisile first Anglo Burmese war ketiar pra ketiale hoisile 1824 ot start hoisile aru 1826 ot ki kora hoisile এই যুদ্ধখন হেক হৈছিল ইয়ান্দাবু টিটিৰ মতে এতিয়া এই চুক্তিখনৰ নাম ইয়ান্দাবু টিটি কিয় দিয়া হল যে এই চুক্তিখন কত স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়ান্দাবু নামৰ অঞ্চলটোত স্বাক্ষৰ হৈছিল আৰু ইয়ান্দাবু হৈছে তেওঁলোকৰ সেই সময়ৰ ক্যাপিটেল জন আভা আছিল কি আছিল আভা হেতু সময়ত ব্ৰহ্মদেশৰ ক্যাপিটেল কি আছিল আভা আভাৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে এই ইয়ান্দাবু নামৰ অঞ্চলটো অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ সকলক খেদি খেদি ব্ৰিটিছ সকলে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী উছৰ পাও পাও অৱস্থাত কি হৈছিল এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হৈছিল এতিয়া কি আছে এই চুক্তি কি আছিল পইণ্ট যিবিলাক অঞ্চলত ব্ৰিটিছৰ আৰাকান হক টেনেচেৰিন হক আসাম মণিপুৰ এণ্ড তানিনথাই এইগিটা অঞ্চল কাৰ আছিল বাৰ্মিজ সকলৰ দখলত আছিল এই অঞ্চলগিটা কাৰ অধীনলৈ গুচি যাব এই অঞ্চলগিটা ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গুচি গল আৰু 1 লাখ মিলিয়ন কি কৈছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ডলাৰ লৈছিলে কি সৰি ষ্টাৰ্লিং ইউৰো লৈছিলে কিহৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ডে অৰ্থাৎ যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে ব্ৰিটিছ সকলে বাৰ্মিজৰ পৰা এটা ক্ষতিপূৰণ লৈছিলে আৰু
জয়ন্তীয়া আৰু কাছাৰ কিংডমত এই দুখন ৰাজ্যত কি কৰিছিলে বাৰ্মিজসকলে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰি আছিল আৰু এই ইন্টাৰফেয়াৰ কৰাটো বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোক এগ্ৰি হৈছিল আৰু লগতে বাৰ্মা দেশত এজন ব্ৰিটিছৰ ডিপ্লোমেটিক অফিচাৰ অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ প্ৰতিনিধি এজন থকাৰ অনুমতি দিব লগা হৈছিল আৰু কোনে কোনে সাইন কৰিছিল এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত কোনে কোনে সাইন কৰিছিল এইবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰিও আমি এপিএসসিত আমি কোৱেশ্চন পাব পাৰো আমি যদি চাওঁ ইয়াত তোমালোকে চোৱা জেনাৰেল আৰ্চিবল কেম্বেল আছিল ব্ৰিটিছৰ হৈ তেওঁ এই চুক্তিখনত স্বাক্ষৰিত কৰিছিল আৰু বাৰ্মিজৰ হৈ কোন আছিল মাহামিন হালাকায় হাতিন মাহামিন হালাকায় হাতিন তেওঁ কি আছিল গভৰ্ণৰ অফ লেগিং বুলি এখন তেওঁলোকৰ প্ৰদেশ আছিল লেগিং বুলি এখন প্ৰদেশ আছিল এই লেগিং প্ৰদেশৰ যিজন গভৰ্ণৰ মাহামিন হালাকায় হাতিনে আৰু ব্ৰিটিছৰ হৈ জেনাৰেল আৰ্চিবেল কেম্বেলে এই যিখন আমাৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল ইয়াণ্ডাবু সন্ধিখনত তেওঁ স্বাক্ষৰিত কৰিছিল ওকে নেক্সট আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ কি আহিব অৰুণোদয় এখন হৈছে আমাৰ অৰুণোদয় মেগাজিনখন আসলে এখন মেগাজিন নহয় বাতৰি কাকত হয় তুমি মনত ৰাখিবা কেতিয়া পাবলিশ হৈছিল 46 ত আমি গম পালো অলৰেডি হয়নে কোৰবা পাবলিশ হৈছিল শিৱসাগৰৰ পাবলিশ হৈছিল আৰু কোনে কৰিছিল বাপ্টিষ্ট মিশনাৰী হল খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী যিসকল আহিছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল এই মেগাজিনখন পাবলিশ কৰিছিল আৰু প্ৰথম কোন আছিল নাথান ব্ৰাউন আছিল ইয়াৰ এডিটৰ ইন চিফ আছিল এতিয়া ইয়াৰ পিছত যদি চোৱা হয় আমি দেখাও যে ইয়াৰ দুটা পাৰ্টত ওলাইছিল এটা পিৰিয়ডিকেলছ আৰু এখন আছিল নিউজপেপাৰ আৰু মেগাজিন হিচাপে কিন্তু 1855 ৰ পিছৰ পৰা কি হৈ গল এই যেটো নিউজপেপাৰ সেকশনটো আছিল নিউজপেপাৰ সেকশনটো বন্ধ হৈ গল তাৰ হলনি কি হৈ গল অকল মেগাজিনখনে পাবলিশ হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ টপিক বিলাক কি আছিল ইন্টাৰেষ্টিংলি চোৱা হিষ্ট্ৰী আছিল সায়েন্স আছিল এষ্ট্ৰলজি ৰিলিজিয়ন ট্ৰেভেল সৰি কি আছিল হিষ্ট্ৰী সায়েন্স এষ্ট্ৰলজি ৰিলিজিয়ন ট্ৰেভেল এইবিলাকৰ ওপৰত অৰুণোদয় আৰ্টিকল বিলাক পাবলিশ হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট চাও কি আছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিব আসাম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা আসাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল এটা এস্টাবলিশ 1901 ত বেৰি হোৱাইট মেডিকেল কলেজ নামে এস্টাবলিশ হৈছিল কি নামেৰে বেৰি হোৱাইট মেডিকেল কলেজ নামে এস্টাবলিশ হৈছিল আৰু পিছত কি হৈ গল 1947 ত কি কৰা হল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হিচাপে ঘোষণা কৰা হল আৰু আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ যেটো পেথলজি ল্যাব পেথলজি এটা মনত ৰাখিবা পেথলজি ল্যাবটোত এটো এছিয়াৰ ফাৰ্স্ট কি হয় পেথলজি ল্যাব হয় আৰু তাত কি কৰা হৈছিল তাৰ যেটো পেথলজি ল্যাব হয় এটো বৰ্তমান ইন্ডিয়াৰ এটা পেথলজি মিউজিয়াম হিচাপে ইয়াক কি কৰা হৈছে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে তাৰ উপৰি ইংলেণ্ডৰ পৰা ইয়ালে কি অনা হৈছিল 1910 চনত দুটা এক্স-ৰে মেচিন অনা হৈছিল এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা মনত ৰাখিবা কিন্তু যে ভাৰতত প্ৰথম এক্স-ৰে কৰা হৈছিল এখনতে হৈছিল আসাম মেডিকেল কলেজতে হৈছিল আৰু 1910 চনত দুটা এক্স-ৰে মেচিন কৰ পৰা আনিছিল লণ্ডনৰ পৰা আনিছিল আৰু এইটো বৰ্তমান অসম চৰকাৰে কি কৰি আছে সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু যেটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট ৰেডিঅলজি ডিপাৰ্টমেন্ট কোড ষ্টাৰ্ট হৈছিল আসাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল নেক্সট IMDT Act IMDT আইনখন কিহৰ কাৰণে আহিছিল 1983 চনত আহিছিল এই আইনখন আহিছিল আমাৰ অবৈধ বাংলাদেশী সকলক লৈ এই আইনখন অনা হৈছিল আৰু এই আইনখন কি কৰা হৈছিল 2005 চনত বাতিল কৰা হৈছিল এটা কেছ আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ এই কেছটোত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই IMDT আইনখন কি কৰিছিল বাতিল কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমৰ ৰাইজে কি আখ্যা দিছিল জাতীয় নায়ক হিচাপে আখ্যা দিছিল ওকে আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ নেক্সট কি আছে কোৱেশ্চন Consider the following statement about tea of Assam বা Assam tea ইয়াৰ তলৰ কোনটো অসমৰ চাহৰ লগত সত্য The Singphus were already familiar with the tea before it became more widely known Bruce Brothers are considered to be the pioneers of the Assam tea and ahile option C ahile sorry 3 number আছে The Assam Company was founded in 1835 ইয়াৰ তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে হয়নে এই তিনটা স্টেটমেন্টৰ কোনটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় বৰ্তমানকে জনাব পাৰা ফাৰ্স্ট যে সিংফু সকলে অসমত চাহ বিস্তাৰ তেওঁলোকে চাহ ব্যৱহাৰ কৰিছিল
আৰু ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰ্ছে কি কৰিছিল অসমত চাহ আৱিষ্কাৰ ক্ষেত্ৰত পায়োনিয়াৰ আছিলে আৰু যেটো অসম টি কোম্পানী আছিলে কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1835 ত বুলি কৈছে ইয়াৰ কি হ'ব পাৰে কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে হয় সিং অপশন যেটো 1 আছে স্টেটমেন্ট 1 টু কারেক্ট সিংফু সকলে চাহ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ আগত তেওঁলোকে ট্ৰেডিশনালি চাহ হুকুৱাই ৰাখিছিলে যাৰ নাম দিছিলে কি ফানাপ কি নাম দিছিলে ফানাপ নাম দিছিলে আৰু এই ফানাপটো তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে এটো মেডিসিন পাৰপজত ইউজ কৰিছিলে কি পাৰপজত ইউজ কৰিছিলে মেডিসিন পাৰপজত ইউজ কৰিছিলে ফানাপটো আৰু তেওঁলোকে হয় এটো স্টেটমেন্ট 1 কারেক্ট নেক্সট আহিলে ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰ্ছ আৰ কনসিডাৰ্ড টু বি দা পায়োনিয়াৰ্স অফ আসাম টি এটো সত্য যে যি ব্ৰুচ ভাতৃদ্বয় আছিল তেওঁলোকে অসমত টিসি ব্ৰুচ আৰু ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ আছিল তেওঁলোক দুজন সামৰিক বাহিনীৰ বিষয়া আছিল তেওঁলোকে অসমৰ মাজেদি পাৰ হৈ অৰুণাচল হৈ শ্ৰীনগৰলৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে কি পাইছিলে গছৰ তলত যে ৰেষ্ট লৈছিলে ৰেষ্ট লোৱাৰ সময়ত এই গছৰ পাত আহি গৰম পানীত পৰিছে তেনেকৈ অসমত চাহ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে কিন্তু আমাৰ যেটো স্টেটমেন্ট 3 আছে এটো আমাৰ কারেক্ট নহয় ঠিক আছে এটো আমাৰ কারেক্ট নহয় কিয় নহয় যেটো আসাম টি কোম্পানী আছিল 1835 নহয় এটো এষ্টাব্লিছ হৈছিল কেতিয়া 1800 সৰি ইয়াক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1839 ত আসাম টি কোম্পানী ইয়াৰ 4 বছৰৰ পিছত তেনে হলে ইয়াৰ কি আনসাৰ হ'ব অপশন A is the correct answer only 1 and 2 ইয়াত আমি 1 আৰু 2 এটোৱে কারেক্ট হয় let's go to the next yes 1 কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1939 ত এষ্টাব্লিছ হৈছিল আৰু মনিৰাম দেৱান যিজন অসমীয়া প্ৰথম অসমীয়া চাহ খেতিয়ক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে প্ৰথম অসমীয়া চাহ খেতিয়ক তেওঁৰ দুখন বাগান আছিল কি বাৰু কব পাৰিবা কোনোবাই আমি যদি চাও এখন আছিল সিনামৰা ইখন আছিল চেংলুং চেংলুং এই দুখন বাগান কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মনিৰাম দেৱানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু এই মনিৰাম দেৱান কি আছিল আসাম টি কোম্পানীৰ এজন দেৱান আছিল আৰু তেওঁৰ নাম আছিল মনিৰাম দত্ত বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা আৰু তেওঁ দেৱান আছিল কাৰণে তেওঁ কি উপাধি হ'ল পিছত মনিৰাম দেৱান নামে তেওঁ জনাজাত হয় নেক্সট আমি চাও with reference to the tributaries of the Brahmaputra and Barak rivers in Assam which of the following are correct তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে কিহৰ ওপৰত বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত ঠিক আছে কিহৰ ওপৰত দিয়া হৈছে বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত আৰু তাৰ কোনগিটা কারেক্ট হয় সোধা হৈছে ফাৰ্স্ট দিয়া হৈছে সোৱণশিৰি জিয়া ভৰলি দিখৌ মানা নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেকেন্ড দিয়া হৈছে মানে উত্তৰ পৰ উপনদী বুলি কোৱা হৈছে নেক্সট আহিলে বুঢ়ীদিহিং ভুগদৈ কপিলি কৃষ্ণাই সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ ফালৰ বুলি কৈছে ধলেশ্বৰী ৰায়ডাক লংগাই জিৰি ট্ৰিবিউটৰিজ অফ বৰাক ইয়াৰ কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় বাৰু এ বি সি ডি চাৰিটা দিছে ইয়াৰ কোনটো কারেক্ট হয় ওকে সোৱণশিৰি কি হয় নৰ্দাৰ্ণ বেংকৰ ৰিভাৰ হয় আমি জানো জিয়া ভৰলিও হয় কিন্তু দিখৌ নৰ্দাৰ্ণ বেংকৰ নহয় মানাহ নহয় গতিকে স্টেটমেন্ট 1 ইজ ৰং টোটালি ৰং ঠিক আছে নেক্সট আহিলে বুঢ়ীদিহিং ভুগদৈ কপিলি কৃষ্ণাই সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় বুঢ়ীদিহিং ভুগদৈ কপিলি কৃষ্ণাই যিমানখন নদী আছে গোটেইখন কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপনদী নেক্সট আহিলে 3 ধলেশ্বৰী ৰায়ডাক লংগাই জিৰি ট্ৰিবিউটৰিজ অফ বৰাক এই চাৰিখন নদী ট্ৰিবিউটৰি হয় জানো ধলেশ্বৰী হয় ধলেশ্বৰী বৰাকৰ উপনদী হয় এখন বাংলাদেশত আছে লংগাইও বৰাকৰ হয় আৰু জিৰিও হয় এক বাকি থাকিলে কি ৰায়ডাক এখন বৰাকৰ নহয় এখন কোৰ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী হয় গতিকে এটো আমাৰ ভুল হ'ল তেন্তে আমাৰ যদি
1 and 2 দুইটাই ভুল হয় ইয়াত কারেক্ট আনসার কি হ'ব only 2 অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার অর্থাৎ বুঢ়ীদিহিং ভুগদৈ কপিলি কৃষ্ণাই এই গোটেই এইখন নদী সাউথ বেংক ৰিভাৰ হয় বা দক্ষিণ পাৰৰ নদী বুলি কোৱা হয় yes option c is the correct answer next yes answer c Raidak river খনক কি বুলি যোৱা হয় ওয়াংসু এটো মনত ৰাখিবা কিন্তু এটো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী হয় কি নামেৰে জনা যায় ওয়াংসু ৰিভাৰ নামেৰে জনা যায় ওয়াংসু or ওয়াংসু ক'ত জনা যায় ভুটানত এখন ৰিভাৰ ক'ত আছে ভুটানত one of the main river of Alipurduar district of West Bengal the river originates in the Himalaya and flows into the Brahmaputra river এই ৰিভাৰখন ক'ত উৎপন্ন হৈছে এই ৰিভাৰখন উৎপন্ন হৈছে হিমালয়ত আৰু কলৈ আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰত মিলি গৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো আছিল যে ৰাইডাক ৰিভাৰখন বৰাকৰ উপনদী নহয় কোৰ উপনদী হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী হয় এখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী নৰ্থ বেংক আৰু সাউথ বেংক ৰাইট বেংক লেফট বেংক বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এই বস্তুখিনি দিয়া হৈছে তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু এই পিপিটিটো তোমালোকে যদি বিচাৰা আমাৰ যি কন্টাক্ট নাম্বাৰ আছে 9395004636 7577004636 এই দুটা নম্বৰত তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিলে এই পিপিটি সমূহ তোমালোকে পাই যাবা next with reference to the geopolitical situation of selected district of Assam which of the following statement is are correct all BTR district share border with Bhutan BTR ত যিমান কিখন জিলা আছে গুটেই কিখন জিলাই কি কৰে ভুটানৰ লগত সীমা শেয়াৰ কৰে অপচন সৰি স্টেটমেন্ট 1 নেক্সট দিছে Kasar district share border with the state of Manipur Mizoram Tripura and Meghalaya next dia hoise the district of Dhuburi Kasar and Karimganj share Bangladesh border with Bangladesh অর্থাৎ BTR ত যিমান জিলা আছে সকলো জিলাই কি কৰে ভুটানৰ লগত সীমা শেয়াৰ কৰে নেক্সট আহিলে কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট খনে কাৰ কাৰ লগত কৰে বুলি কৈছে মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা এণ্ড মেঘালয়ৰ লগত কৰে বুলি কৈছে আৰু থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টত কোৱা হৈছে ধুবুৰী কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ এই তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্টে কি কৰে বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে ইয়াৰ এই তিনটা ষ্টেটমেন্টৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হয় বাৰু তোমালোকে সোৱা তোমালোকে চাইটো জনাব পাৰা কমেন্ট সেকশনত Yes, all BTR districts share border with Bhutan. এটো সবেই জানে যিমান BTR district আছে সবেই কি কৰে ভুটানৰ লগত বাউন্ডাৰি শেয়াৰ কৰে নেক্সট আহিলে কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট shares border with state of Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya. ইয়াত এই মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ লগত কৰে কিন্তু ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়ৰ লগত শেয়াৰ নকৰে তাৰ মানে আমি গম পালো স্টেটমেন্ট 2 আমাৰ কাৰেক্ট নহয় তাৰ মানে যিমানত 2 আছে এইটো কারেক্ট নহয় এটো নহয় জীৱনত 2 আছে 2 কারেক্ট নহয় এটা আমাৰ বাকি থাকিলে কি অপচন এ এন্ড অপচন সি এটা আমি চাব লাগিব থাৰ্ড স্টেটমেন্টত কি আছে the district of Dhuburi Kasar and Karimganj share border with Bangladesh কৰিমগঞ্জৰ নাম হলনি কৰা হৈছে আমি শ্ৰীভূমি জিলা কৰা হৈছে এই নামটো কোনে দিছিলে এটো এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে শ্ৰীভূমি জিলাৰ নামটো কোনে দিছিল শ্ৰীভূমি বুলি কোনে কৈছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কৈছিলে yes এইটো স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় তেনে হলে আমাৰ কি হ'ব আমি গম পালো আমাৰ অপচন সি যদি আছে 1 and 3 এটো আমাৰ ইয়াত কারেক্ট আনসাৰ হ'ব ঠিক আছে let's go to the next option C is the correct okay arrange the following activities uprising in chronological order ইয়াত তিনিটা ব্ৰিটিছ বিৰোধী বিদ্ৰোহৰ কথা দিয়া হৈছে তাক chronology অৰ্থাৎ কমান্ড এফালৰ পৰা তাক লিখিবলৈ কোৱা হৈছে কি আছে পথৰুঘাট আপৰাইজিং ফুলগুৰি আপৰাইজিং ৰঙিয়া আপৰাইজিং ইয়াত কোনটো কারেক্ট হয় বাৰু মানে কোনটো প্ৰথম হৈছিল মানে একাধিক্ৰমে লিখিব লিখা ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড কোনটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে কি আছে পথৰুঘাট ফুলগুৰি আৰু ৰঙিয়া আমি যদি চাও ফুলগুৰি পিজন আপৰাইজিং
কেতিয়া হৈছিলে ৰঙিয়াত লিখি দিলো মই ৰঙিয়া 1893 ফুলগুৰি কিমান 1861 আৰু যেটো পথৰুঘাট আছিলে কিমান আছিলে 1894 এটা কি হ'ব পাৰে বাৰু আমাৰ অপচন বি যেটো দিয়া আছে 2 3 and 1 মানে প্ৰথম আহিব ফুলগুৰি প্ৰথম হৈছিলে সেকেন্ড আহিব ৰঙিয়া আপৰাইজিং আৰু থাৰ্ড আহিব কি পথৰুঘাট আপৰাইজিং ওকে আমি এতিয়া এই বিদ্ৰোহীটা কি হয় অকমান ডিসকাস কৰো অপচন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার নাও ফুলগুৰি বিদ্ৰোহটো ক'ত হৈছিলে নগাঁৱত হৈছিলে কোন ডিস্ট্ৰিক্ট নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম কেতিয়া হৈছিলে 1861 ত হৈছিলে আৰু এই বিদ্ৰোহটো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ যি বৰ্ধিত টেক্স আৰু ব্ৰিটিছৰ যি লুণ্ঠন আৰু পৰি কি কৰা হৈছিলে যেটো কানি খেতি আফিং খেতি কৰা হয় আফিং খেতিৰ ওপৰত বেন লগোৱা হৈছিলে আৰু তামুল আৰু পান বিটলনাটছ এণ্ড আৰেকা এই গিটাৰ ওপৰত টেক্স লগোৱা হৈছিলে যাৰ ফলত কি হৈছিল কৃষকসকলে এই বিদ্ৰোহটো কৰিছিলে আৰু এই বিদ্ৰোহ যিমান কিটা কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছে গুটে কৃষক বিদ্ৰোহ কিটাত ৰাইজমেল বুলি এটা সংগঠন আছে অৰ্থাৎ ৰাইজসকল তাত একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কি তেওঁলোকৰ নেক্সট ষ্টেপ হ'ব তাৰ ডিসিশন লৈছিলে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে এই বিদ্ৰোহসমূহ কৰিছিল আৰু এই বিদ্ৰোহত কি হৈছিলে লেফটেনেণ্ট সিংগাৰ বুলি এজন ব্ৰিটিছ অফিচাৰক কি কৰা হৈছিলে লাঠিৰে কুবাই কুবাই তেওঁক হত্যা কৰি কি কৰা হৈছিলে কলঙত পেলাই দিয়া হৈছিলে কোনখন নদীত পেলাই দিছিলে আমাৰ কলং নদীখনত আৰু এই বিদ্ৰোহৰ লিডাৰ কোন আছিল গোপীনাথ বৰা বুলি এজন ব্যক্তি আছিল নেক্সট আমি চাও নেক্সট আহিলে আমাৰ ৰঙিয়া ৰিভল্ট কেতিয়া হৈছিলে 93 94 মানে ৰঙিয়া বৰ্তমান যদিও ৰঙিয়া বৰ্তমান নলবাৰীত পৰে ই বৰ্তমান আগতে কি আছিল কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টত আছিল আৰু তাৰো মূল কাৰণ আছিল কি কৰা হৈছিল টেক্স বহাইছিলে আৰু টেক্স কিমান বাঢ়িছিলে 70 to 80% লৈকে টেক্স তেওঁলোকে ইনক্ৰিজ কৰিছিলে 70 to 80% ইমাজিন কৰা তাৰ ফলত কি হৈছিল এই ৰঙিয়া আৰু কামৰূপ লাচিমা কৃষক বিদ্ৰোহসমূহ গঢ়ি উঠিছিল ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ পথৰুঘাট কেতিয়া হৈছিলে 1894 এইখনক কি বুলি কোৱা হয় জানানে পথৰুঘাটৰ যেটো কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিলে তাত কৃষকসকলৰ মূল অস্ত্ৰ কি আছিল জানানে দলি মাটিৰ লদা আছিল অৰ্থাৎ মাটিৰ লদা লৈ তেওঁলোকে ব্ৰিটিছক এটেক কৰিছিলে আৰু ইয়াক এই ইনসিডেন্টত কি হৈছিলে যে এই ইনসিডেন্টত যথেষ্ট কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় জালিনৱালা বাগ অফ আসাম অৰ্থাৎ অসমৰ জালিনৱালা বাগ বুলি কোৱা হয় আৰু এই পথৰুঘাটৰ যি বিদ্ৰোহত যি কৃষকসকল শহীদ হৈছিলে তাক লৈ এখন কিতাপ লিখা হৈছিলে নৰোত্তম দাসে লিখিছিলে কিতাপখনৰ নাম হৈছে দলি পুৰাণ কি পুৰাণ দলি পুৰাণ কাৰণ কৃষকসকলৰ মূল অস্ত্ৰ মাটি লদি আছিল মাটি দলি লৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু ইয়াত ইমানেই কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিলে যাৰ কাৰণে কি বুলি কোৱা হয় জালিনৱালা বাগ অফ আসাম অৰ্থাৎ অসমৰ জালিনৱালা বাগৰ হত্যাকাণ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু এটো কেতিয়া হৈছিলে এটো আমাৰ 94ত আৰু কোন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে দৰং ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে নেক্সট আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে match the epigraph in list 1 with the ruler who issued them in list 2 at list 1 ত কি দিয়া হৈছে list 1 ত দিয়া হৈছে চাৰিখন ইনস্ক্ৰিপচন দিয়া হৈছে আৰু list 2 ত দিয়া হৈছে ৰজাসকল যে কোনসকল ৰজা এবিলাক কি কৰিছিলে ইস্যু কৰিছিলে ফাৰ্স্ট দিয়া হৈছে বৰগংগা ইনস্ক্ৰিপচন সেকেন্ড নিধানপুৰ ইনস্ক্ৰিপচন থাৰ্ড আছে হয়ুনথাল ইনস্ক্ৰিপচন আৰু ডি কি আছে গস্তল ইনস্ক্ৰিপচন আৰু ৰজাসকল দিয়া হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন ভূতি বৰ্মন গোপাল বৰ্মন এণ্ড হৰজাৰ বৰ্মন ইয়াত কি হ'ব পাৰে বাৰু কাৰেক্ট আনসাৰ তোমালোকে কমেন্ট কৰা যেটো জানা কোনোবা এটা যদি আমাৰ ইয়াত ওলাই যায় আমি এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক কৰিবলৈ খুব ভাল আমি কোনোবা এটা দুটা জানিলে আমি বাকি নজনা গিটাৰ আমি আনসাৰ কৰিব পাৰো যদি আমাৰ এটা লিষ্ট মিলাবলৈ আহে আমি এটা বস্তু জানি গলে বা দুটা বস্তু জানি গলে আমি বাকি গুটে বস্তুখিনি ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিম তোমালোকে ইয়াৰ কোনটো জানা বাৰু যে কোনখন ইনস্ক্ৰিপচন কোনে ইস্যু কৰিছিল তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা ওকে ঠিক আছে এতিয়া চাও বৰগংগা ইনস্ক্ৰিপচন কাৰ আছিলে ভূতি বৰ্মনৰ আছিলে কাৰ আছিলে ভূতি বৰ্মনৰ আছিলে নিধানপুৰ কাৰ আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আছিলে
হায়নথাল আছিলে হৰ্যৰ বৰ্মন আৰু গছতল ইনস্ক্ৰিপচন আছিলে কাৰ গোপাল বৰ্মন তেনেহলে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব Option D is the correct answer. হয় নে? কাৰণ এই চাৰিখন ইনস্ক্ৰিপচন কোনে কোনে ইস্যু কৰিছিলে? বৰগঙ্গা ইনস্ক্ৰিপচন ইস্যু কৰিছিলে ভূতি বৰ্মনে, নিধানপুৰ ইনস্ক্ৰিপচন যে নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট বুলি কোৱা হয়। এখন কি ভাস্কৰ বৰ্মনে ইস্যু কৰিছিলে হায়নথাল কপাৰ ইনস্ক্ৰিপচন কোনে কৰিছিলে? হৰ্য বৰ্মনে কৰিছিলে গছতল কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপচন কোনে কৰিছিলে? গোপাল বৰ্মন দেৱে কৰিছিলে। Option D is the correct answer. Yes, option D. ইয়াৰ পিছত আমি চাও এই ইনস্ক্ৰিপচন বিলাক এইবিলাক হৈছে তাম্ৰপেট ইনস্ক্ৰিপচন তামত লিখা হৈছিল নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট কেতিয়া আছিল 7th সেঞ্চুৰী হয় কোন ৰজা কোন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আছিল তাত কি কৰিছিল তেওঁ 200 ব্ৰাহ্মণক মাটি দান কৰিছিল আৰু এই ইনস্ক্ৰিপচনখনত এই 200 জন ইন্ডিভিজুৱেলৰ নাম লিখা আছিল আৰু ইন্টাৰেষ্টিং কথা যে এখন কোড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান বাংলাদেশৰ পঞ্চখণ্ড পৰগনা অৰ্থাৎ যেটো বাংলাদেশত আছে বৰ্তমান সিলেটৰ ওচৰত ঠিক আছে সিলেট যিখন জিলা আছে সিলেট ইনস্ক্ৰিপচনত সিলেট ডিস্ট্ৰিক্টত এই নিধানপুৰ কপাৰ প্লেটখন কি কৰা হৈছে ইস্যু কৰা হৈছে আৰু উদ্ধাৰ হৈছে আৰু কৰ্ণ সুবৰ্ণ বুলি এটা অঞ্চল আছিল আৰু কৰ্ণ সুবৰ্ণ অঞ্চলটোত মাটি দান কৰাৰ কথা কি কৰা হৈছে ইয়াত লিখা হৈছে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনে তেওঁৰ আগৰ যিসকল উত্তৰাধিকাৰী আছিল পুষ্যবৰ্মনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো উত্তৰাধিকাৰীৰ কথা এখন কপাৰ প্লেটত তেওঁ মেনশন কৰিছে ইয়াৰ পিছত আমি যদি চাও নেক্সট আহিব আমাৰ বৰগঙ্গা ইনস্ক্ৰিপচন 6th সেঞ্চুৰী হয় ঠিক আছে কত পোৱা গৈছে দবকা বজাৰ মডাৰ্ণ নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট আছিল মডাৰ্ণ নগাঁও নপৰে এটা বৰ্তমান হুজাইত পৰে হয়নে আৰু কাৰ আছিল ভূতি বৰ্মনৰ আছিল ভূতি বৰ্মন অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আগত ঠিক আছে ভূতি বৰ্মন তাৰ পিছত আহিব স্থিত বৰ্মন সুস্থিত বৰ্মন সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মন আৰু হেখত কোন আহিব ভাস্কৰ বৰ্মন আহিব তেওঁলোকৰ আগত ভূতি বৰ্মনে কি কৰিছিল এই ইনস্ক্ৰিপচনখন ইস্যু কৰিছিল এখন কাৰ লগত মিল আছে ইয়াৰ যেটো ৰাইটিং প্যাটাৰ্ন বা লিখাৰ যেটো ষ্টাইলটো উমাচল যেটো ইনস্ক্ৰিপচন আছে উমাচল ইনস্ক্ৰিপচনৰ লগত মিল পোৱা যায় আৰু উমাচল ইনস্ক্ৰিপচন কি আছে যে 5th সেঞ্চুৰী এটা ইনস্ক্ৰিপচন হয় ইয়াত কামাখ্যা হিলত আছে আৰু ইয়াত কি কৰা হৈছে কেভ টেম্পল এটা গুহাত থকা এটা মন্দিৰৰ কথা এই উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপচনত লিখা আছে আৰু ইয়াৰ যেটো লিখাৰ প্যাটাৰ্নটো বৰগঙ্গা ৰক ইনস্ক্ৰিপচনৰ লগত মিলা দেখিবলৈ আমি পাওঁ নেক্সট আহিলে হয়নথাল কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপচন এখন কোনে ইস্যু কৰিছিল হৰ্য বৰ্মনে কৰিছিল কেতিয়া কৰিছিল 9th সেঞ্চুৰীত নৱম শতিকাত কৰিছিল আৰু কোড পোৱা গৈছে বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টত পোৱা গৈছে আৰু এই ইনস্ক্ৰিপচনখন ষ্টাডি কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল পিএন ভট্টাচাৰ্য কি কৰিছিল এখন যিখন আমাৰ হয়নথাল কপাৰ প্লেট আছিল প্ৰথম তেওঁ ষ্টাডি কৰিছিল আৰু ইয়াত মলেছ ডাইনেষ্টি মলেছ বা চালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি একেটাই ডাইনেষ্টি হয় বেলেগ ডাইনেষ্টি নহয় কাৰণ চালস্তম্ভৰ আসল নাম আছিল অৱন্তি বৰ্মন তেওঁ খুব বেছি উখ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ এটা নাম আছিল কি শালস্তম্ভ আৰু সেই কাৰণে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা মলেছ ডাইনেষ্টি আৰু এটা নাম আছিল কি ডাইনেষ্টি চালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি ইয়াত ৰজাসকলৰ কথা চালস্তম্ভৰ কথা বিজয় পালকক কুমাৰ ভজ্ৰদেৱ হৰ্ষ বৰ্মন আৰু যিমান কিজন শালস্তম্ভ বংশৰ ৰজা আছে ৰজাসকলৰ কথা লিখা আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাম কৰিছিল যিবিলাক তেওঁলোকে ভাল কাম কৰি গৈছিল এইবিলাক কোড আছে হায়নথাল কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপচনত লিখা আছে ইয়াৰ পিছত আমি চাও আৰু এখন ইনস্ক্ৰিপচন আমাৰ বাকি আছে এখন হৈছে গছতল কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপচন ঠিক আছে গছতল কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপচন কোড আছে নগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে পাল ডাইনেষ্টিৰ সময়ত এখন ইস্যু কৰা হৈছিল আৰু কোনে লিখাইছিল বলভদ্ৰ বুলি এজন মানুহে লিখিছিল আৰু ৰজাজন কোন আছিল কিং গোপাল যিজন পাল বংশৰ ৰজা আছিল তেওঁ কি কৰিছিল এই বলভদ্ৰৰ হতুৱাই তেওঁ এই ইনস্ক্ৰিপচনখন লিখুৱাইছিল এই ইনস্ক্ৰিপচনখন কেতিয়াৰ হয় 9th সেঞ্চুৰী হয় এখন কোড আছে বৰ্তমান অসমৰ নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে আজিলৈ আমাৰ ইমান কোৱেশ্যনে আছিল আই হোপ তোমালোকৰ ভাল লাগিলে আকৌ আমি পিছত লগ পাম কিছুমান নতুন কোৱেশ্যন লৈ থ্যাংক ইউ